नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध निराकार। પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં 99મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. બહુ સુંદર ગાથા છે. બધા જ આચાર્ય ભગવાને આ જ વાત આત્મસાત કરી છે અને એક અથવા બીજી રીતે કહી છે. બધા જ મહાપુરુષોએ પણ આ વાત પોતે અનુભવ દ્વારા જાણી અને પછી કહી છે. કૃપાળુ દેવે પણ આ જ વાત કરી છે. એક આત્માને જાણ્યો એટલે સર્વ જણાય છે. જેણે આત્માને જાણ્યો એને સર્વ જાણ્યું. તો શું સર્વ જાણ્યું એની વાત અહીંયા 99મી ગાથામાં કરવામાં આવી છે. 4 પ્રકારે એમાં સર્વને જાણ્યું એમ સમજાવવામાં આવ્યું છે. મૂળ ગાથામાં એમ કહ્યું કે હે યોગી, એક પોતાના આત્માને જાણવાથી ત્રણેય જગત જણાય છે. કારણ કે આત્માના સ્વભાવરૂપ કેવળ જ્ઞાનમાં આ સર્વલોક પ્રતિબિંબિત થઈને રહે છે. 99મી ગાથા, એનો અનિવાર્ય, એનો ભાવાર્થ અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનનો ઘણો ભાગ કર્યો છે. આજે શેષ ભાગ લઈશું. વળી જ્યારે આ પ્રવચન ચાલતા હતા એ વખતે 10 લક્ષણ પર્યુષણનો સમય હતો. એટલે પૂજ્ય ગુરુદેવે 10 લક્ષણ ધર્મની પણ વાત કરી છે. તો એ પણ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સાંભળીશું. પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3, વર્ડ ટુ વર્ડ. એના પારા નંબર 220 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે, तीसरा दिन है आर्जव धर्म। आर्जव नाम सरलता, कपट रहितता। मूल तो आ धर्म मुनि ने होता है, मुख्यपने जिसको अंतर सम्यक दर्शन हुआ हो, आत्मा पूर्ण अखंड आनंद स्वरूप, उसका अंतर में राग न अवलंबन बिना त्रिकाली भगवान का अवलंबन से निर्विकल्प नाम अभेद वितरागी दृष्टि होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? कि सम्यक दृष्टि को जब चारित्र अंदर स्वरूपनी रमणता आती है, उसको रमणता नाम चारित्र होता है, उसको आदर्श धर्म होता है। मिथ्या दृष्टि ने आर्जवादी साधन हो, मिथ्या से पुण्य बंधेगा। समझ में आया? धर्म नहीं, धर्म तो जिसने अखंड आनंद प्रभु समझाएगा परमात्मा प्रसाद, जिसने अपना आत्मा पूर्ण शुद्धात्मा, पूर्ण पवित्र आत्मा ऐसा अवलंबन लेकर
जो निश्चय सम्यक दर्शन आनंद का अनुभव निसाथ जो प्रतीति होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान भी सच्चा नहीं, व्रत नहीं, चारित्र भी सच्चा होता तो ये आजव धर्म क्या ही कहते हैं, श्लोक नहीं बोलते। मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना, न के मन में कुछ दूसरा होवे न वचन में कुछ दूसरा, ये तो माया है। जैसे मन में ऐसी वाणी करे, वाणी होती है या तो सरलता बताना, दूसरा बोले बोले तो वाणी है पर अंदर में भाव दूसरा हो जाए, यूं कहते हैं। आचार आर्जव धर्म कहते हैं। मीठी बात लगाकर दूसरे को ठगना, मीठी मीठी बात करी ना ठगना दूसरा, ये भी माया कपट है, इस अधर्म कहते हैं। मीठी बात लगाकर दूसरों को ठगना, उसको नाम धर्म है। और आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जरिए ऐसा लिया है तो धर्म चारित्र की पर्याय। आत्मा में आनंद स्वरूप का अनुभव भूमिका में जो स्वरूप की चारित्र भ्रमण दशा उत्पन्न होती हो, उसमें जो सरलता है ये तो वास्तविक धर्म बंध का कारण नहीं, पर उसमें साथ जरी विकल्प रहते हैं। उसको यह व्यवहार आर्जव धर्म कहकर स्वर्ग का कारण कहा। समझ आया? और अधर्म में तो ले जाने वाला है, इसलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भक्तजनों को किसी के साथ माया से वर्ताव नहीं करना चाहिए। दूसरी, यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा सत्यादि मणियों के गुणों को फीका बना देते हैं। अर्थादि गुण आदरणीय नहीं रहते। माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोधादि शत्रु छिपे हुए बैठे रहते हैं। और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव अनेक प्रकार के दुर्गति मार्ग में भ्रमण करता फिरता है। इसलिए मुनियों को मुनि नहीं मुख्यता है, मुनियों को माया अपने पास भी नहीं पटकने में देना चाहिए। आजव धर्म तो अलौकिक है, मूल धर्म तो आजव है, वो बंध का कारण नहीं। पण आजव निषाद जरी सरलता का विकल्प आ जाता है, उसका पुण्य बन जाता है। समझ में आया? धर्म जो है वो तो मोक्ष का कारण है, पर साथ में जरी विकल्प रहते हैं, ये बंध का कारण है। ऐसा कारण चाल तो अधिकार नवानु का तो चलते परमात्मा प्रकाश। थैंक यू परमा प्रकाश है। नवानु का था, नवानु। हाँ इस कथन समय सार में श्री कुंकुमाचार्य क्या है? क्या है? जो पसई अपानम, गाथा 15, समय सार की गाथा 15, परमात्मा प्रकाश की गाथा 99, उसमें आधार दिया है कि जे कोई निकट संसारी जीव स्वस्मय ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है। शास्त्र ज्ञान से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, अपना भगवान सखंड आनंद प्रभु, अपना स्व संवेदन ज्ञान, स्वनाम अपना समनाम प्रत्यक्ष
अनुभूति प्रत्यक्ष आनंद का वेदन उससे अपने आत्मा को अनुभवता है। बात है। उसने जैन शासन समझाया, समझ में आया। सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखते हैं। अंतर पूर्ण शुद्ध चैतन्य अभेद अपना सम्यक दृष्टिपने से उसको सर्जते हैं, कहो कि देखते हैं, कहो। यही बात बहु भाई समझ में आया। वह सब जैन शासन को देखता है। मैंने सारा जैन शासन देखा। ऐसा जिन सूत्र में कहा है कैसा है आत्मा कि राग आदि की ज्ञानावधि रहित है, ऐसी अंतर्मा दृष्टि अनुभव करना एम कहते हैं। भगवान आत्मा तो शुभ राग आदि से रहित है, कर्म से भी रहित है। ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेना, ऐसे आत्मा को दृष्टि से देखना, दृष्टि से सर्जना। आई बात है। अन्य भाव जो नरक मार्ग आदि पर्याय उससे रहित है। नारक की मनुष्य देव आदि जो गति है, शरीर नहीं, गति की पर्याय उससे भी भगवान तो रहित है। अंतर जो वह सम्यक दर्शन का विषय है, ये बात भाव सम्यक दर्शन कर ज्ञान किसका करना। ओम नो पंच परमेश्वर नो ज्ञान करे तो राग है, धर्म नहीं। लाख अंदर करोड़ ओम 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 पंच परमेश्वर नो ज्ञान, नमो वृंदावन नमो ज्ञान करे, सीधन ज्ञान करे, सब राग है। ये धर्म ज्ञान नहीं। यहाँ तो भगवान पूर्णानंद प्रभु ये अबद्ध स्पष्ट है, राग से कर्म से बंद नहीं, ऐसी चीज की अंतर्दृष्टि करना। और नारक आदि मनुष्य की आदि पर्याय जो है, ये अनेरी अनेरी पर्याय से भी भिन्न है। समझ में आया। और तीजा बोलना चाहिए उसमें, तीजा बोल रही है क्षमा, नियत निश्चय है उसकी पर्याय में सद्गुण अनिवृद्धि से जो ज्ञान की पर्याय होती है उससे रहित है। एक रूप निश्चल समुद्र भगवान आत्मा है। इसको नियत कहते हैं। एक रूप टिका विनायक आनंद स्वरूप, जेमा विशेष अवस्था वो जो हिनाधिक है, ये उसमें है नहीं। ऐसा आत्मा को अंदर जानना, देखना, मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम जैन शासन है। समझ में आया। और चौथा बोले अविशेष है ना, तुम उसका खुलासा किया ना। क्या तो ऐसा है, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण धर्म विशेष है, वो भी उसमें नहीं। सामान्य को देखना अंदर एक रूप को। देव गुरु धर्म नहीं, श्रद्धा का भी राग उसमें नहीं, पंच महावर्त का राग भी आत्मा में नहीं, अरे गुण भेद भी आत्मा में नहीं, અને ગુણસ્થાન માર્ગના જીવ સમાસાદી ભેદ પણ રહિત है। भगवान आत्मा में गुणस्थान मार्गना स्थान का भेद भी नहीं है। समझ में आया। और समझ में
पांच बोल रही है असंजुतम विकारी परिणाम के सहित नहीं उनका अभ्यास त्रण क्रिया બે રહી है भगवान आत्मा જેમ पानी अग्निना संबंधे है तो उष्ण है ऐसे भगवान आत्मा कर्म का संबंध है तो क्या दुख की पर्याय होती है भगवान आत्मा दुख की पर्याय से रहित है हाँ 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 समझ में आया वितराग आने सम्यक दर्शन कहते हैं ऐसा अबध स्पष्ट अनन्य विशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा को जो अंदर में सरते हैं कहते हैं અને उसको सारा जैन शासन देखा है ने माथा आया था ना वो आधार है ने क्या बुलाया था જેને आत्मा अंतर ज्ञान स्वरूप में वेदन से देखा विकल्प को छोड़कर ज्ञानानंद सिद्धा स्वभाव से देखा माना जाना એને બાર અંગનો સાર જાણ્યો बार अंग में कहना था ये सार जाना અને उसका बार अंग का ज्ञान सफल हुआ समझ में आया चार बुलाया था दूसरा ही आया था भगवान आत्मा अपना राग से भिन्न आनंद स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद से आत्मा को जाना कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ऐसी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद से आत्मा को जाना एने आनंद का स्वाद से भिन्न राग आदि दयादान विकल्प आदि सब भेद को एने यथार्थ जाना हो समझ में आया जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का अंश स्वाद आता है ये स्वाद जिन्हें लिया यानी आनंद का स्वाद से विपरीत दुख विकल्प आदि दुख रूप है ये सब भेद उसने यथार्थ जाना आनंद के साथ मिलान कर राग दया दान व्रत भक्ति परिणाम पर दुख रूप है समझ में आया मार्ग बापा बहुत जीणो भाई અત્યારે તો વીંખી નાખ્યું માર્ગને સ્વરૂપ હે जिसने आनंद जाना परमानंद सुख रस के आस्वाद होने पर जिसने भगवान आत्मा का सन्मुख होकर संयोगी निमित्त राग ने एक समय की पर्याय से विमुख होकर अपना आनंद का स्वाद जिसने लिया उसने आनंद का स्वाद से सब राग दया दान विकल्प रूपण ये सब भिन्न है ऐसा पर अपना आनंद से भिन्न है ऐसा भेद ज्ञान किया इस सब का भेद उसको यथार्थ ज्ञान में आता है समझ में आया अरे बापू भाई લોકોને ક્યાંય ને ક્યાંય પંડિતોએ મુનિઓએ મનાવી દીધું છે અરે બાપુ માર્ગડા જુદા નાથ भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद से छलो छल भरा है आत्मा जेम तलाव पानी से भरा हो समुद्र जेम जल से भरा हो
एम भगवान अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद से पूरा छलो छल भरा है। एक ऊपर एकाग्र होकर जिसने आनंद का स्वाद लिया, उसने आनंद से विपरीत जितनी चीज है ये सब भेद का ज्ञान कर लिया। बराबर है। हाँ हाँ, शक्कर का स्वाद जिसने लिया उससे भिन्न जी कड़वी चीज खट्टी मीठी सब उससे भिन्न ऐसा ज्ञान हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो धर्मी को आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी दुख रूप भिन्न बात है। आओ हमारे सुधार का समझ में आया। हाँ, उसको पीछा नहीं था हुई क्या तो आनंद है आ राग आदि है तो उसके विरुद्ध दुख रूप है, तो उसका यथार्थ भेद ज्ञान हुआ। आनंद से बिन का उसको यथार्थ ज्ञान हुआ। जिसने आनंद का नाद को आनंद से देख लिया, उसको आनंद से विपरीत का भेद नाम विपरीत अनेक, उसका भेद का ज्ञान यथार्थ उसका हुआ। समझ में आया। हाँ, बे मुखिया नहीं, तीसरा बोली लिया था। जिसने अपना शुद्ध ज्ञान से आत्मा जाना, भाव शुद्ध ज्ञान हो, द्रव्य शुद्ध से तो जानने में आता नहीं है। द्रव्य शुद्ध जानते हैं पर जो विकल्प उत्पन्न होता है उससे भी जानने में आता नहीं। जिसने अपना आत्मा में मति शुद्ध सम्यक भाव ज्ञान से आत्मा को जान लिया, उसने शुद्ध ज्ञान का तर्क व्याप्ति ज्ञान से लोकालोक जान लिया। जैने अपना ज्ञान आत्मा शुद्ध ज्ञान से जाना, आनंद का स्वादनी सात शुद्ध ज्ञान से जाना, उसने तर्क से व्याप्ति ज्ञान से क्या राग है या शरीर है, वाणी अजीव है, मेरा स्वभाव नहीं कि अजीव है, दुख नहीं, मेरा आनंद है उससे बिना राग है, आश्रव दुख है, ऐसा यथार्थ ज्ञान लोक का शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। हम कहते हैं एगो जानी जगू जानी एनो था, जेने एक भगवान को जाना एने सारा जगत को जाना। ये जगत का जानने में चार प्रकार पड़ा। बारंग का जाना ये जगत, आनंद से जानने से दुख आदि को जाना पर ये जगत, और आत्मा का शुद्ध ज्ञान से जाना तो शुद्ध ज्ञान से तर्क से लोकालोक जाना ये जगत। और जिन्हें आत्मा जाना अंतर में उसको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान से लोकालोक जाना। न्याय समझ में आता है। भाषा तो सादी है भैया, भाव तो है ये। ये चार बोलनी सिद्धि में दृष्टांत आ दिया कि जिसने समय सार का दृष्टांत दिया, जिसने भगवान आत्मा जेना अनंत गुण है, संख्या ये आकाशना प्रदेश थी अनंत गुणा, आकाशना प्रदेश है लोकालोक, एक पॉइंट परमाणु जितने में मुख्य प्रदेश कहने में आता है, ऐसा लोकालोक का प्रदेश अनंत है आकाश का, उससे अनंत गुण एक आत्मा में गुण है। समझ में आया। ऐसा अनंत गुण जो आत्मा में है, ऐसा अनंत गुण रूप आत्मा ने जिसने जाना,
वो पर्याय में लोकालोक को जानते हैं। ये एने आत्मा को ऐसा जिन्हें जाना उसे जैन शासन जाना। हाँ 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 जैन शासन નું તાત્પર્ય તો વિતરાગતા है। आया नहीं 85 का है 172 सूत्र तात्पर्य तो गाथा दिठ कहने में आ गया है, शास्त्र तात्पर्य तो वितरागता है। हा चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितरागता है। चारे अनुयोग का जान करके भी अपना द्रव्य सन्मुख होकर आत्मा को न जाना, एने कहीं न जाना। अने जेने भगवान आत्मा पूर्णानंद नो नाथ अनंत गुण नो सागर उसको जिसने जाना मैंने सारा जैन शासन जाना। क्योंकि जैन शासन को ये कहना था, चारे अनुयोग में सार रूप आ कहना था कि वितराग पर्याय प्रकट कर। तो वितराग पर्याय कब प्रकट होती है? त्रिकाली द्रव्य ने आश्रय वितराग पर्याय प्रकट होती है। पर के आश्रय से राग हो तो त्रचाई तो तृण लोक ना तीर्थंकर हो, उसकी भक्ति न उसका स्मरण से तो राग उत्पन्न होता है। ऐसे जिसने भगवान योग जिसने जाना इसको कहते गाना जाए, चार अनुयोग जाना यथार्थ है। चार अनुयोग में कहना है वितरागता, ये वितरागती पर्याय कैसे उत्पन्न हो? ये त्रिकाली भगवान का आश्रय से उत्पन्न होता है। तो चारे अनुयोग का सार उसने आत्मा जाना है, सब जाना। समझ में आया? इनका चरणानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, बता है पर सार तो वितरागता है। समझ में आया? ये वितराग पर्याय कब प्रकट होती है कि स्व का आश्रय करे तो वितराग पर्याय उत्पन्न होती है। चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना ये तात्पर्य है। दूसरा जी हम न्याय समझते। શું શૈલી સંતોની દિગંબર સંતોની શું શૈલી? વાત ચારે અનુયોગમાં તાત્પર્ય વિતરાગતા। ક્યારેક આ અનુયોગ ભણશે તેમાં આમ થાય અરે સાંભળને બધું। चारे अनुयोग का तात्पर्य तो प्रभु भगवान आत्मा में स्वाश्रय करना कि जिससे वितराग संकित प्रकट हो। इस चौथे गुणस्थान संकित वितराग संकित है। समझ में आया? संकित सराग ने फरागी में भेद तो अपेक्षा ही कथन है। चारित्र दोष सहित संकित कहना है, फराग कह वस्तु तो संकित तो वितरागी है। क्या कहना है कि चारे अनुयोग में तात्पर्य तरीके वितरागता कहा, और ये वितरागता कब उत्पन्न होती है? तो चारे अनुयोग में ये कहने में आया है कि आत्मा परमात्मा स्वरूप भगवान उसका आश्रय ले कि जेठी तेने शास्त्र का तात्पर्य वितराग दिशा तेरे प्रकट होगी। गजबात है भाई। देवगुरु ने शास्त्र नो आश्रय लेगा तो राग होगा, ये कहीं शास्त्र तात्पर्य नहीं। क्या किया समझ में आया? चार अनुयोग में परसे पृथक करके वाचा भिना राग हुआ, वो तो राग हुआ। समझ में आया? अथवा देवगुरु धर्म की श्रद्धा का राग, ये कहीं शास्त्र का तात्पर्य नहीं। व्यवहार जो भाव है शास्त्र का तात्पर्य नहीं। समझ में आया? त्रण लोक नो नाथ वीर शंकर देव गणधरों ने संतों ने बीच में ये बात कहते हैं, ये बात है। पांचवा अरे मैटी दूसरा, चौथा अरे मैटी दूसरा,
ऐसा कोई मार्ग है? हा। जो सब इधर ऐसे हैं, आत्मा के सब को जो देखता है, जानता है, देखो अनुभवता है, वो सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। એ ગંગ જાણી સમંગ જાણી એનો ખુલાસો છે ને, એ ગંગ જાણી એને જગંગ જાણ્યા, જગ જાણ્યા, એની વ્યાખ્યામાં આ આધાર દિયા कि भगवान कुंडाचार्य भी ऐसे कहते हैं, चारे कोर से विकल्प को समेट कर और अपने पर्याय पर तरफ झुकती है उसको समेट कर। भगवान त्रिलोकनो नाथ परमात्मा पोते हैं, उसको पर्याय को जोड़ देना। एक शास्त्र का तात्पर्य शास्त्र को एक कहना है। समझ में आया? फलाना अमुक आ शास्त्र में के बधानु कहेवानुं आ छे, लाख बात होय नहीं, छोटाळामां आया नहीं, लाख बात की बात निश्चय उड़ानो, छोड़ी जगत धुंध फंद द्वैतपना का विकल्प भी छोड़। छोटाला में गागर में सागर भर दिया है, ये पाठशाला में पढ़ाते पण अर्थ ना खबर न पड़े। समझ में आया? आई कहते सारा जैन शासन जाने। बोला चार बुध जानने नो आधार दिया ना, चारे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अबध स्पष्ट नियत अनन्य विशेष असंयुक्त इति सामान्य एको भगवान का सामान्य सदृश नित्य धातु। ऐसी नित्य चैतन्य धातु जिसने धारी रखा है ऐसा आत्मा, वो तरफ का जिसने झुकाव करके जिसने जाना आत्मा, एने सारा जैन शासन जाना। बहु बाग में कहना है, समय सब में आ कहना है। समझ में आया? तो बीजे व्रत करना, व्रत आना ऐसी बात आती है ना, तो वो तो कहते हैं सुनने, ये व्रत का विकल्प का पता सार क्या? जो वितराग का जाना हो तो व्रत का विकल्प का व्यवहार करने में समझ में आया? ये तो आगे आया, जिसने आत्मा का आनंद जाना तो आनंद के साथ मिलान नहीं होता राग आदि व्यवहार, समझे? तो इन्हें भेद को जाना, इन्हें भेद का ज्ञान जाना। ये पण वितराग शासन जाना ऐसा है। वितराग शासन क्या कहे कि अपना वितरागी पर्याय प्रकट करके अपने को जाना, तो उससे भेद है उसको ये जाना, बस जानना। क्योंकि भगवान आत्मा स्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु है, तो सबको जानने वाला स्वभाव अपना है अपने में। सबको जानने का स्वभाव पर की अपेक्षा बिना पर की सत्ता है, तो सबको जानना आता है ऐसा भी नहीं। अपना स्वभावी स्वपर को जानना ही अपना सामर्थ्य प्रकट हुआ है। तो ऐसा है स्वपर का जानने वाला आत्मा जागा, इसने जिनने यथार्थ जाना सब जाना, देव जाना, गुरु जाना, शास्त्र जाना, तात्पर्य सब आया उसमें। देव ने ये कहना था, गुरु ने ये कहना था, गुरु ये प्रकट किया था, शास्त्र है वो कहना है। समझ में आया? मोहम्मद भाई बात तो सादी भाषा है भाई, मार्ग है बापा वो लोग कहीं नो कहीं करी ही नहीं।
જિંદગી હારી જશે બાપા. હા હા, આ કરું વ્યવહાર કરું કરતા કરતા થશે. એ વ્યવહારનું જ્ઞાની કરતા તો થાય નહીં, પણ વ્યવહારથી ભિન્ન પડીને ભગવાનને જાણે ત્યારે વ્યવહારનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય. હા 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 હા, જ્ઞાન થાય હો. કારણ કે સપર પ્રકાશક જ્ઞान નો સ્વભાव है अपना. जहाँ सपर प्रकाशक आत्मा उसने जिसने जाना उसने सुख का ज्ञान और राग आदि का ज्ञान सपर प्रकाशक अपने से प्रकट हुआ तो उसने व्यवहार जाना. समझ में आया? समझ में आते हैं कहीं? आप तो गाथा ऐसी है ना, जैने भगवान ने जाना. भगवान ही आत्मा को ही कहते हैं. ओ ये भगवान नहीं, ये भगवान उसका भगवान. हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं? जानना ही, करना नहीं, जानना ही. दूसरा कौन करे? ये तो कैसे बात चलती है कि जब अपने को शुद्ध चैतन्य घन आनंद का स्वाद साथे जान लिया तो उसको व्यवहार आदि है उसको जानना हो गया, करना नहीं जानना हो गया. चिमन भाई समझाई से काय? पदमचंद जी मार्गता है. દુનિયા ગમે તે કપે ગમે તે માનો, ત્રણલોકના નાથ અનંત તીર્થંકર હોઈએ, अनंत केवली हुई. भगवान आत्मा जाना, ये सब जाना, हम भगवान बता कहते हैं. तो सब जाने में ये आ गया व्यवहार. आत्मा को जाना है, व्यवहार है जाना. અને જેને આત્મા को जाना नहीं है, व्यवहार है ही नहीं, न तो व्यवहार जानना ही रहते नहीं. समझी એવી વાત है भैया. हाँ 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 हाँ, શેઠિયાઓને જાણે ઓલા પૈસા ખર્ચે તો ધર્મ શરીરના બહુકા હોય, બળવાળા એ જાણે પપ્પા ધર્મ થઈ જાય, મનના વાતો કરતા ધર્મ થઈ જાય. करे नहीं खोटा जाए तो. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, गाता भारी भाई गाता जी છે ને, જોઈ અપે જાણીએનું જગો જાણ્યું હવે. હા આ 99 નો ધક્કો છે, એવડો નથી કેતા કે હે પેલી વાર્તામાં આવે છે ને. હા હા, જોઈ એ જોગી એ ધર્મી જીવ એમ ભગવાન સંબોધે છે. અપે જાણ્યું જેને ભગવાન આત્માને જાણે. એ જગુ જાણી એ सब जगत को जाना. अभी जगत ना भाई चार बोल लिया. बारंग जाना, ये जगत में जाते हैं पर में. अपना स्वरूप जाना इन्हें बारंग ने जाना. अपना स्वरूप जाना इन्हें आनंद से जाना, तो आनंद से विपरीत चीज दुख है राग, उसको भी उसको ज्ञान हुआ. अज्ञानी को भेद व्यवहार का भी ज्ञान यथार्थ होता. समझ में आया? અને अपने को जाना उसने शास्त्र ज्ञान द्वारा, सम्यक ज्ञान द्वारा, शुद्ध ज्ञान द्वारा. तरह से लोको जाना. અને अपने को जाना जिसने केवल ज्ञान भी जानने में आता, तो केवल ज्ञान में लोग जानते हैं. को समझ में आया? ये 99 થઈ. બહુ સારું આવી ગયું. આવતા આવતા આવ્યું તો. હા હા, अरे प्रभु तू है. हाँ प्रभु तारे क्या जाना है भाई, तारा घर में लिए बिना, तेरा घर तो अंदर है.
तेरा घर राग में नहीं, निमित्त में नहीं, पर्याय में नहीं। समझ में आया? भजन में भी नहीं आते। अब हम कबहु न निज घर आए, कबहु न निज घर आए रे, अब हम कबहु न निज घर आए। पर्याय में रहे, राग में रहे, निज घर नहीं। જેમાં ઘર વખરો આખો અનંત ગુણ પડ્યા છે, અનંત ગુણ એ ઘર વખરો તમારે કે શું કે શું કહેવાય? ફર્નિચર. એક ઠેકાણે ગયા હતા ને, કીધું ને હાજે હાર કરવા, 5.5 લાખનું તો ફર્નિચર હતું. બધે પગલા કર્યા. શું કહેવાય તમારે? મખમલના ગાલીચા, મખમલના મોટા મોટા ગરસ માણસ, 5 કરોડ હાજે હાર કરવા ગયા હતા. એ બધા પગલા, મારી હાજે આમાંથી નીકળવું પાકરું પડશે. भगवान જે ક્ષેત્ર બંગલામાં રહેते हैं, ये क्षेत्राकार वृत्ति થઈ, बस ये क्षेत्राकार वृत्ति करा दी है, उसमें से निकलना कठिन पड़े प्रभु तने। જ્યાં સૂતો હોય મકાન, બારી આમ હોય, હવા આમ નામ, ઉપર નીચે આખો દી ક્ષેત્રાકાર વૃત્તિ થઈ ગઈ, अपने आकार न થઈ છે. ત્યાં આમ માથે પડદો હોય કે આમ મચ્છરદાની હોય, બે બારી હવા આવતી હોય, એ ખાટલો હોય ને એ આમ જોવે તો આમ દેખાય. જે ક્ષેત્ર પર છે એની હારે કાંઈ તારે સંબંધ નથી. હે? જેને પર ક્ષેત્રાકાર વૃત્તિ થઈ એને એમાંથી નીકળના ભારે મુશ્કેલ છે. પરદ્રવ્યને આકારે વૃત્તિ થઈ એમાંથી નીકળના મુશ્કેલ. પરકાળને આકૃતિ થઈ પરકાળ. પરની દ્રવ્યની જે પર્યાય વર્તમાન એ પરકાળ છે. उसके आकृति हुई एमा से निकलना कठिन. प्रभाव ने आकारे वृत्ति थई, राग ने द्वेष ने पुण्य ने पाप ना भाव ने आकारे वृत्ति थई. એને પ્રભાવના આકારે વૃત્તિ એમાંથી નીકળના કઠિન. પ્રભુ તું તો એનાથી ભિન્ન હે. રસિકભાઈ આવું છે. કલકત્તામાં બધું જ્યાં રહેતા હોય ને મકાન હોય ને જ્યાં અમારે બારીઓ ને પછી રંગી રંગે રંગીને ઘડિયાળું હોય. પ્રભુ શું છે આ ભાઈ? એ તો બધી પર પદાર્થ. એના તરફના લક્ષ્ય પર આકૃતિ વૃત્તિ થાય, એમાં એકાકાર થઈ જાય છે. અહીંયા તો પરમાત્મા જ્યાં પરદ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવને આકારે જ નથી, પણ પરદ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવના જાણવાના સ્વભાવ વાળો જે છે, સમજમાં આયા? સ્વભાવ આવી ગયા. કોઈ ગુજરાતી આવી જાય શબ્દ. लो एने जैन शासन सरो जाने. ऐसे कहने से इसी ये भी आया कि जिसने आत्मा निश्चय स्वभाव भेद जाना, उसने व्यवहार का जानना उसके होता है. अज्ञानी को व्यवहार का जानना जो न्याय तो जो 11 ने 12 का था भाई. 11મી ભૂતાસ, 12મી વ્યવહાર જાને વાપરી હતા. એ બધે ચારે બાજુ એક ને એક વાપરું મેં. ગજબ વાત હે. દિગંબર સંતોએ જગતને આખો મોક્ષ માર્ગ આપ્યો છે. કેવળ જ્ઞાનના કેળા એ તો
એની શૈલી જુઓ તો ક્યાંય પૂર્વા પર વિરોધ રહી હે કે છે 11મી ગાથામાં એમ કહ્યા કે જેણે ભૂતાર્થને જાણ્યો યા જૈન શાસન જાણે પુરાણને અબુધ સ્પષ્ટ કહો કે ભૂતાર્થ કહો त्रिकाली भगवान महासत्ता प्रभुनी उसके आश्रय से जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ वो तो निश्चय हुआ, पर उसको जी राग आदि है न कि राग आदि है ये व्यवहार जानने लायक हो गया, उसको आदरने लायक तो भगवान एक रहा। राग आदि आता है ये उसको यथार्थ ज्ञान होता है व्यवहार का। हाँ हाँ समझ में आया। अभूतार जानने में आया, भूतार के आश्रय सम्यक दर्शन हुआ, पीछे अभूतार जो राग आदि बाकी है उसको ते समय जानते हैं, जाना हुआ प्रयोजनवान है। हाँ गजब बात करता है ना, ये भाषा साधारण नहीं भाई। हाँ 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 ये कहते हैं कि जिसने भगवान जाना आत्मा को, उसको आनंद से विपरीत भिन्न चीज है उसका यथार्थ ज्ञान होता है। बस समझ में आया। जो ये नवा में थी ये तो आयु थोड़ू अंदर थी। हाँ कारण 4 बोल तो एने ना क्या है ने 5 बोल कुन चनवादार दिया है जो अप्पा में जानो ये। हाँ 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 जाननार ने जानो नहीं बाकी माथा फोड़ फोड़ देखनार ने देखा नहीं वाक्य माथा फोड़ करे। हाँ हाँ એ રીતે 99મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આજે ગુરુદેવે 4 બોલ 99મી ગાથામાં જે કહેવામાં આવ્યા એને ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યા અને એના ભાવાર્થમાં જે સમયસારની ગાથા લઈ અને વાત કરવામાં આવી હતી એનો પણ ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો અને એ સિવાય પણ ઘણી મહત્વની વાતો ગુરુદેવે કરી। એમાંની 1-2 વાત આપણે અગત્યની છે તે લેવી છે અને પછી આપણે પ્રતિભાવ કે પ્રશ્નો છે તે લઈશું। આપણને બધાને યાદ છે કે દશલક્ષણ પર્યુષણ આપણા ચાલતા હતા એ દરમિયાનમાં લગભગ આશરે 8-10 દિવસ પહેલા ગુરુદેવ એમ બોલ્યા હતા કે અમને અંદરમાંથી એ વખતે ઓમ આવ્યો। ગુરુદેવ એમ બોલ્યા હતા, પ્રવચનમાં એમાં આવ્યું હતું કે અંદરમાંથી એવો ઓમ આવ્યો એની વાત કરી હતી। અને હમણાં 4 દિવસ પહેલા કોઈક ઓમ વિશેની પાછી વાત નીકળી એટલે કોઈ મુમુક્ષુએ પ્રશ્ન કર્યો કે આપ બધાને ઓમ લખતા હતા ને? તો ગુરુદેવે કે હા લાખો લખ્યા છે। અને પછી કહે છે કે જે જેવું સ્વરૂપ હોય એમ હોય ને, જે વાત હોય એ પ્રમાણે હોય ને, એટલે એમ કરીને પાછું ઓમકારનું મહત્વ સ્થાપ્યું। પોતાની અંદરમાંથી ઓમ આવ્યો તો એ વાત તો પહેલા જ લીધી, તો ઘણા દિવસ પહેલાની વાત છે એ વિશે ઘણી વાત લીધી હતી ને ત્યાર પછીથી પાછું બીજી વખતે પણ આ વાત કરી કે લાખો લખ્યા છે એમ પોતે। અને પાછા કહે છે કે પેલા એ પ્રશ્ન એ રીતે કર્યો કે શા માટે એવો ભાવ પ્રદર્શિત કર્યો, તો ગુરુદેવે કહ્યું કે જેવું હોય એમ કે અંદરમાં લાગે એ પ્રમાણે આવે ને। એટલે ગુરુદેવને અંદરમાંથી ઓમ આવ્યો તો ઓમકાર સ્વરૂપ છે। એની પહેલા ઘણી વાર ઘણા પ્રવચનમાં એ વાત તો આવી કે આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે કે ઓમકાર સ્વરૂપ છે
એ વાત તો ગુરુદેવે ઘણી વાર કરી છે, પરંતુ આટલી બધી વાત ઓમકારની કર્યા પછીથી આજે જે કહ્યું એટલે કેટલાકને એમાં એમ લાગે કે કેમ આમ વાત કરી. ગુરુદેવે આજે એમ કહ્યું કે 1,00,000 વખત ઓમ ઓમ કરે તો એ શું થાય? કઈ થાય નહીં. આ સમ્યક દર્શનનો વિષય ઝીણી વાત ભાઈ. સમ્યક દર્શન કાલે પૂછતા હતા ને ધ્યાન કોનું કરવું, તો કા ઓમનું ને પંચ પરમેષ્ઠીનું. જો ઓમનું પછી બીજું પંચ પરમેષ્ઠીનું એ ધ્યાન કરે તો રાગ છે, ધર્મ નહીં. લાખ કરોડ અંદર ઓમ ઓમ કરે, પંચ પરમેષ્ઠીનું ધ્યાન કરે, નમો હરિયંતાણમનું ધ્યાન કરે, સિદ્ધનું ધ્યાન કરે, બધો રાગ છે. એટલે અહીંયા જરાક કોઈને પ્રશ્ન થાય, કેમ કે આપણે તો શાસ્ત્રમાં પણ એ વાત તો આવી, રૂપસ્થ ધ્યાનની પણ વાત આવી છે. રૂપાતી ધ્યાનના અર્થ તરીકે એમ કહ્યું કે રૂપાતી ધ્યાન કહો કે સિદ્ધનું ધ્યાન કહો, એ વાત તો શાસ્ત્રમાંથી લેવામાં આવી છે. આ બધી વાત કરી છતાંય ગુરુદેવે અહીંયા આમ કેમ કહ્યું? પહેલી વાત આપણે ઓમની લઈએ, પછી બીજી વાત લઈએ. તો જુઓ, એવી વિડીયો મેં પણ જોઈ છે ને કદાચ તમે પણ જોઈ હશે કે ન્યુયોર્કના ટાઈમ સ્ક્વેરમાં આ બધા અહીંના લોકો, આ જેને ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત કોઈ ભારતની એક પણ ભાષા આવડતી નથી, અને એ બધા ત્યાં ઓમ 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 કરીને ધ્યાન કરતા હતા. શું ધ્યાન કરતા હશે? ઓમનો અર્થ તો જાણતા નથી. ઓમ કોઈ પણ શબ્દ છે તે વાચક શબ્દ છે અને એનું વાચ્ય હોય છે. એ શબ્દ બોલાય, સંભળાય કે વાંચવામાં આવે અને એ વખતે એનું વાચક શબ્દનું જે વાચ્ય છે એ ખ્યાલમાં ન આવે તો એનો શું મિનિંગ છે? એનો કઈ અર્થ નથી. નાના બાળક જેવું થયું. નાનો બાળક પણ ઘણી બધી વસ્તુ બોલતો હોય, પણ એને ભાન નથી કે જે બોલે છે એ શબ્દનો શું અર્થ થાય છે એ ખબર નથી હોતું. મોટાઓ વાત કરતા હોય તો એમાંથી એ વાત પકડી લે, એ પણ એ રીતે બોલે, પણ એને ક્યાં ખબર છે? ઘણા શબ્દો બોલતા હોય છે છોકરાઓ, પણ એને કઈ ખબર નથી, એનો મિનિંગ ખબર નથી હોતો. એવી રીતે આ અહીંના લોકો હરે કૃષ્ણ હરે રામા કરતા હોય છે ને ઓમ 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 કરતા હોય છે ને બધા. ચાલો એમની વાત તો જવા દઈએ, એ તો સમજતા નથી. બીજા ભારતની અંદર કોઈ દર્શન એવું છે, લગભગ મોટા ભાગના નાસ્તિક દર્શન જે છે, 6 દર્શનમાંના મોટા ભાગના દર્શનની અંદર ઓમ 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 કરવામાં આવે છે. એ બધા ઓમ ઓમ કરે છે અને ઓમ કરીને ધ્યાનમાં બેસી જાય છે. એ જે રીતે ઓમને માને છે, શું માને છે? અને આપણે જૈન દર્શનની અંદર આપણને જે ગુરુદેવે જે કહ્યું, ગુરુદેવે આપણને ઓમ નથી શીખવાડ્યો, ગુરુદેવે આપણને ઓમકાર આપ્યો છે કે આત્માનું સ્વરૂપ ઓમકાર સ્વરૂપ છે. આપણે ત્યાં જૈન દર્શનની અંદર ઓમકારની વાત છે, બીજે ક્યાંય ખરેખર વાત નથી. ઓમકાર ક્યાં નીકળે છે? ઓમકાર ક્યાં નીકળે છે? તીર્થંકર ભગવાનની વાણી ઓમકાર રૂપે નીકળે છે. એ ઓમકાર છે. ક્યાં બીજા દર્શનમાં એ વાત જ છે. એટલે એ ઓમકારનો અર્થ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એવું જો પોતાને 100% ભાન ન હોય તો ઓમ દ્વારા ધ્યાન થઈ શકે નહીં. ઓમ કહેતા પોતે ઓમકાર સ્વરૂપ છે, અને ઓમકાર સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એમ જ્યાં સુધી નથી લાગતું ત્યાં સુધી એ ઓમ ઓમ કરે તો પછી એ અહીંના અમેરિકન ઓમ ઓમ કરતા હોય એના જેવું થઈ જાય. એટલે આ વાત એટલા માટે લીધી છે કે એનું મહત્વ આવે. આપણે જે એક વિકલ્પ રાખ્યો છે, વિકલ્પ નથી, પરંતુ એ દ્વારા આપણે જ્ઞાન સ્વરૂપ છીએ એની દ્રઢતા કરીએ છીએ. શરૂઆત જે કરીએ છીએ ત્યારે જ્ઞાન સ્વરૂપ છીએ એની દ્રઢતા કરીએ છીએ. ઓછામાં ઓછા વિકલ્પ સહિત એક જ વિકલ્પ દ્વારા હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રભુ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે ને હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એવી દ્રઢતા માટે એ ઓમકાર છે. અને આપણે DDA ના ક્લાસની અંદર એ વાત પણ લીધી છે કે ગુરુદેવે આપણને ઓમ નથી આપ્યો, ઓમકાર આપ્યો છે. એટલે આમ ઓમ ઓમ કરવાથી કાંઈ લાભ થાય નહીં, ગુરુદેવ એમ કે છે. અને એ જ વાત આપણે એક બે વખત એ રીતે પણ લીધી કે ભાઈ આપણા ઘરમાં એ ગુરુદેવે જે રીતે ઓમ લખ્યો તો આપણે એ રીતે એના એવી રીતે લખાયેલો ઓમ એવી બધી કેટલીક પ્રેઝન્ટેશન આર્ટિકલ વગેરેમાં આપણે ઘરમાં રાખીએ એટલે આમ એનો લાભ થઈ જવાનો છે.
આમાં ગુરુદેવે જે સ્ટાઇલથી લખ્યો એ સ્ટાઇલનો ફિનિક્સની અંદર, મંદિરની અંદર, કાચની અંદર એવો એ સ્ટાઇલમાં ઓમ લખાયેલો છે બધે. એથી શું પણ એ સ્ટાઇલ છે મહત્વની, એ અક્ષર મહત્વનો છે, એ આકાર મહત્વનો છે? એ નહીં ભાઈ, એ નહીં. એનો અર્થ, એનું વાચ્ય જે છે તે વાચ્ય. હા, હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવો ભાવ અંદરમાંથી જે નીકળે છે, ઓમ બોલતા જ હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવો જયારે ભાવ નીકળે છે એ મહત્વનું છે ને. ગુરુદેવને એ ઓમકાર હતો, એટલા માટે એ ઓમકાર સ્વરૂપ પોતે પોતાને માનતા, જાણતા, અનુભવતા, અને માટે બધાને એ ઓમકાર લખી આપતા હતા. બધા પુસ્તકોમાં કેટલા, એમણે કહ્યું ને કે લાખો લખ્યા છે, અને અંદરમાંથી એમને જે ઓમ આવ્યો, એ ઓમકાર આવ્યો તો પોતે જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમી ગયા હતા. અને એ જે વાત કરી હતી એમાં, અને એ દિવસે આપણે એટલી વાત લીધી હતી કે એ જ ગુરુદેવનું સમ્યક દર્શન છે. એ વખતે પોતાને અનુભવ્યા, પોતાને એમણે અનુભવ્યા, પોતાના સ્વરૂપને અનુભવ્યું હતું. તો આ ઓમની વાત થઈ. એ જ રીતે અહીંયા બીજું પણ ગુરુદેવે કહ્યું છે કે પંચ પરમેષ્ટિનું ધ્યાન કરે તો પણ શુભ રાગ છે, એમ કહ્યું ને. વાત સાચી છે. પંચ પરમેષ્ટિનું ધ્યાન કરીએ તો પંચ પરમેષ્ટિ તો પોતાથી જુદા છે ને. પંચ પરમેષ્ટિના માત્ર નામ બોલીએ અને ગગડાવી જઈએ, માળા ગણીએ છીએ ને પંચ પરમેષ્ટિની, એ વખતે મનમાં કાંઈક બીજા વિકલ્પના ઘોડા દોડતા હોય તો શું લાભ થાય? કાંઈ લાભ થાય નહીં. નવકાર મંત્રનું ધ્યાન પણ કરે છે, એક વાત છે, એ પદસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે. એ પદ એક પદ લઈને પણ ધ્યાન કરી શકાય, એને પદસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે. અને પદસ્થ ધ્યાન છે તો એ પદસ્થ ધ્યાન શરૂઆતમાં એ કાર્યકારી છે, ઉપયોગી થાય છે, પણ છેવટે એમાં એ પદમાંથી પોતે એવું પોતાનું પદ છે એવો સ્વીકાર કરીને પોતા તરફ નથી વળતો તો શુભભાવ જેટલું છે એનું મહત્વ રહે છે. નમો અર્યંતાણમનું ધ્યાન કરવું. આજે જ આપણે એ વાત કરી હતી કે જયારે વિકલ્પ આવી જાય અને એમ થતું હોય કે આજે ધ્યાન નથી થતું, તો આજે સવારે જ એ વાત લીધી હતી કે તો માળા લઈ અને નમો અર્યંતાણમ, નમો અર્યંતાણમ, નમો અર્યંતાણમ, અથવા તો નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, અને એ વખતે એવા ભાવ સહિત નમો સિદ્ધાણમ બોલતા હોય તેવા ભાવ સહિત અશરીરી અનંત સિદ્ધ ભગવાન અને હું નમસ્કાર કરું છું, બીજું કાંઈ જ નહીં, અનંત સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. એટલે એને જે વિકલ્પ હતા એ વિકલ્પ ચાલ્યા જાય અને સિદ્ધના વિકલ્પમાં આવી જાય, અને એટલે એક જ વિકલ્પ થાય, અને પછી પોતાનું ધ્યાન જે એને કરવું છે એ પછી કરી શકશે. આજે એ વાત સવારે લીધી હતી આપણે, ધ્યાન પછીથી વાત લીધી હતી. એ જ પ્રમાણે હરિહંસ ભગવાનનું પણ એ રીતે કરી શકાય. એટલે એ આપણે ધ્યાન પૂર્વેનું સ્મરણ જે લઈએ છીએ, તો ધ્યાન પૂર્વેના સ્મરણની અંદર બધા નામ બોલીએ છીએ, એનું પણ રહસ્ય એ જ છે, એનું કારણ પણ એ જ છે કે તમે 20 તીર્થંકર ભગવાનના નામ લો છો અને દરેક તીર્થંકર ભગવાનનું નામ લેવાય છે, એમને નમસ્કાર કરું છું, એ વખતે બે હાથ જોડી અને મસ્તક નમાવીને નમસ્કાર કરો છો, 20 વાર નમસ્કાર કરો છો, એટલે તમે મહાવીર ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત પ્રભુના દર્શન કરતા હોય એવા ભાવ સહિત આગળ વધો છો. એટલે બાકીનું અહીંયા જે બધું વાતાવરણ હતું, અહીંનું એ વાતાવરણ એ જતું રહ્યું અને તમે પવિત્ર વાતાવરણમાં પહોંચી જાઓ છો. કેમ કે શરૂઆત જ આપણે એ રીતે કરીએ છીએ કે આપણે વાતાવરણ ક્રિએટ કરીએ છીએ. એટલે આવું વાતાવરણ એ ધ્યાન પૂર્વેના સ્મરણ વખતે આપણે કરીએ છીએ, પણ છતાંય કોઈને ધારો કે કોઈક ધ્યાનમાં બેસે એની પહેલા અડધો કલાક પહેલા કોઈક વાત આવી અને એ જ મનમાં હજી ખટકતી હોય, એટલે એના વિકલ્પ આવી જતા હોય, તો એને માટે આ માર્ગ બતાવ્યો હતો કે તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો. પણ છેવટે પછી એમાંથી પોતા તરફ વળવાનું છે, સિદ્ધમાંથી પોતા તરફ વળવાનું છે કે પોતાનું સિદ્ધ સમાન સ્વરૂપ છે. અનંત સિદ્ધોનો આપણે જયારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એ રીતે આપણે વળીએ જઈએ છીએ કે અનંત સિદ્ધ થયા છે, તો એનો અર્થ જ એ છે કે જીવનું સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વરૂપ જ છે, અને જીવનું સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વરૂપ છે, તો મારું સ્વરૂપ સિદ્ધ સમાન જ છે, સિદ્ધ સ્વરૂપ જ છે. હું શુદ્ધ જ છું, હું શુદ્ધ છું, હું સમયસાર છું, સિદ્ધ સ્વરૂપ જ છું, અશરીરી છું. એ ભાવ અંદર નીકળે છે. સિદ્ધ શિલા ઉપર જઈ અને અનંત સિદ્ધ ભગવાનને જાણે કે આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ, તો એ ભાવ નીકળે છે, એટલે આપણે એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ નામ બોલીને, અને પછી એ ભાવ સહિત આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. એટલે એ બધાનું મહત્વ જે રીતે હોય એ રીતે એને સમજ્યા હોઈએ, એનું વાચ્ય, એનો ભાવ, તો કામ થાય. નહીતર પછી ગુરુદેવે કહ્યું એવું થાય, શું થાય? શુભ ભાવ છે, બીજું કઈ થાય નહીં. ખરેખર જે ધ્યાન કરવાનું છે એ તો થાય નહીં.
એટલે આ રીતે આ ગુરુદેવે અહીંયા વાત કરી છે. કેમ કે મોટા ભાગના લોકો એમ જ કરે છે કે બસ કોઈ કે આપી દીધો કે મંત્ર જા તું અરિહંતનું ધ્યાન કરજે એટલે એ બિચારો એમ કર્યા કરે. પણ ભાઈ અરિહંતના સ્વરૂપને સમજીને એવું પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ પોતા તરફ પાછું એને લઈ જવાનું છે. એ તો આવડતું નથી, એ સમજ્યો નથી. પદસ્થ ધ્યાન સમજાવવામાં આવ્યું, આચાર્ય ભગવાને પદસ્થ ધ્યાન સમજાવ્યું, તો પદસ્થ ધ્યાનમાંથી છેવટે પાછા એને આગળ વધવાનું છે ને. પદસ્થ ધ્યાન કરે છે તો બરાબર છે, એ પરલક્ષી ધ્યાન છે, શુભાવ છે, પણ પદસ્થ ધ્યાનમાંથી એને આગળ વધવાનું છે, સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું છે, એટલા માટે એ કરે છે. એટલે શરૂઆતમાં જે લોકો નથી કરી શકતા એને આપણે પદસ્થ ધ્યાનની વાત કરીએ જ છીએ. પણ એ પદસ્થ ધ્યાનમાં એ પદસ્થ ધ્યાન ન કરતો હોય અને માત્ર ગણગણી જતો હોય કે બોલી જતો હોય, 1 લાખ વખત બોલી જાય. નથી કેટલાક લોકો પેલું માળાને બદલે પેલા હવે આ માળા જે છે એ તો અનાદિથી એ વસ્તુ ચાલી આવે છે. એ કઈ અત્યારે નવી કોઈ શોધ કરી છે નહીં, પણ હમણાં વર્તમાનમાં એવી શોધ કરી છે કે પેલા કાઉન્ટર, એટલે એને જે બોલે એની સાથે એક વખત દબાવે એટલે કાઉન્ટ થાય. કેટલા લાખ કાઉન્ટ થયા એવા કાઉન્ટર નીકળ્યા. અને આપણા જૈનો હોય એ પછી લઈ અને પછી એ કરે એટલે કાઉન્ટ થાય. એને કાઉન્ટનું મહત્વ છે. એક વખત બોલે અને દબાવે એટલે કાઉન્ટ, એ કાઉન્ટ થયા કરે એમ. અરે ભલા ભગવાન કાઉન્ટ કરવા બેઠો છે કે આત્મામાં જવા માટે કરે છે? આ માળા ગણવાનો અર્થ તો સમજો પ્રભુ, તે ભાવમાં જવાનું છે. અને એટલા માટે એ 108 નું પણ મહત્વ છે. આ બધી વાત ન સમજે અને પછી આમનામ જ બોલ્યા કરે, નમો રીંતણ નમો રીંતણ નમો રીંતણ, અને જેટલું ફાસ્ટ બોલાય એટલું બોલે અને પેલા કાઉન્ટરના પછી આમ કટ 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 કર્યા જ કરે. એથી શું લાભ થવાનો છે ભાઈ? ગુરુદેવ એ બધી વાત અહીંયા સમજાવે છે કે 1 લાખ વખત કરશે તો કાંઈ થવાનું નથી, પણ ભાવની વાત છે. તો દરેક વસ્તુનું જેમ છે તેમ મહત્વ સમજવાનું છે. એટલે કાંઈ ગુરુદેવે કાંઈ કોન્ટ્રોવર્શિયલ વાત નથી કરી. કોઈને એમ થાય કે પહેલા તો ગુરુદેવે ઓમકારની વાત કરી, પોતાની અંદરથી ઓમકાર આવ્યો એમ કહ્યું, ઓમ આવ્યો એમ કહ્યું, ને પછી એમ પાછા કહે છે કે લાખો વખત લખી આપ્યા છે, કેમ કે એવું જ સ્વરૂપ છે એટલે લખ્યું છે, ને હવે પાછા અહીંયા ઓમને માટે ના પાડે. એમ નહીં ભાઈ, ગુરુદેવની વાતને સમજવાની છે. જે અપેક્ષાથી વાત ચાલે છે એ અપેક્ષાથી વાત કરી છે. એટલે વાચ્યને સમજવાનું છે ને સાથે રહેલો એ ભાવ છે એ, અને એ ભાવ દ્વારા આપણે શું અચીવ કરવાનું છે એ બધી વાતને સમજવાની છે. તો આ એક મહત્વની વાત હતી એટલે એ વાત લીધી છે. અને એ સિવાય બીજી એક મહત્વની વાત જે છે એ લઈએ. શરૂઆતમાં જે માટે અહીંયા હાઇલાઇટ કરી રાખ્યું છે, જો ગુરુદેવે અહીંયા લીધું કે ત્રિકાળી ભગવાનના અવલંબનથી નિર્વિકલ્પ નામ અભેદ વિતરાગી દ્રષ્ટિ થાય છે, તેનું નામ સમ્યક દર્શન છે. તમને એમ લાગે કે આમાં શું નવું છે? રોજ ગુરુદેવ આ વાત તો કરે છે, પણ મારે પણ એ જ કહેવું છે કે રોજ ગુરુદેવ આ વાત કરે છે. અનેક પ્રકારે ગુરુદેવ સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા કરે છે, પણ દરેક વ્યાખ્યાની અંદર એક વાત આવે છે કે નિર્વિકલ્પ અનુભવ, અભેદ અને વિતરાગી પર્યાય, વિતરાગી પરિણામ, એ વાત આવે છે. ગુરુદેવે એમ નથી લીધું કે તત્વ નિર્ણય એટલે સમ્યક દર્શન. એટલી લુખી વાત ગુરુદેવે ક્યારેય નથી કરી. બસ આટલું જ મારે તો તમારે માટે વાત કરવી છે, એ તરફ મારું ધ્યાન દોરવું છે. ગુરુદેવે એવી લુખી વાત નથી લીધી ક્યારેય. કોઈકની વાત એવી આવી છે, પંડિત ટોડરમલજીએ વાત લીધી છે, તો એને ગુરુદેવે એને વિસ્તાર કરીને સમજાવીને એની અંદર પણ એમ જ લીધું કે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે તો એને તત્વ નિર્ણય થાય છે, એમ કરીને વાત એમણે સુલટાવી દીધી છે. પણ ગુરુદેવે એવી લુખી એવી વાત નથી લીધી કે તત્વ નિર્ણય એટલે સમ્યક દર્શન, એમ નથી લીધું. અને અહીંયા તો કેટલું સ્પષ્ટ, ત્રિકાળી ભગવાનના અવલંબનથી, પોતાનો ભગવાન આત્મા એના અવલંબનથી નિર્વિકલ્પ. હવે નિર્વિકલ્પનું નામ, આનો અર્થ પણ પાછો અહીંયા કેવી રીતે કરે છે કે નિર્વિકલ્પ નામ અભેદ વિતરાગી દ્રષ્ટિ થાય છે. વસ્તુમાં ભેદ છે જ નહીં. અભેદ પોતે પોતાના સ્વરૂપ સાથે એક રૂપ થઈ જાય છે, કોઈ ભેદ રહેતો નથી, દ્વેત રહેતો નથી. એવી જ રીતે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન થાય છે, તો એનું નામ સમ્યક દર્શન છે. ઠેક ઠેકાણે ગુરુદેવે એ રીતે જ વાત લીધી છે. જો જેને પોતાનો આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મા, પૂર્ણ પવિત્ર આત્મા એનું અવલંબન લઈ અને નિશ્ચય સમ્યક દર્શન આનંદના અનુભવ સહિત જે પ્રતીતિ થાય છે તેનું નામ સમ્યક દર્શન છે. બરાબર છે? અહીંયા પણ એમ જ લીધું છે, આનંદના અનુભવ સહિત પ્રતીતિ થાય એટલે અનુભવ પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ, એમાં આનંદ
અપૂર્વ આનંદ પૂર્વે ક્યારેય અનુભવમાં નથી આવ્યો એવા આનંદની અનુભૂતિ છે, એવું એ સમ્યક દર્શન હોય છે. આનંદના અનુભવ સહિત. તત્વાર્થ શ્રદ્ધા માત્ર એટલી વાત નથી લીધી, એ તો પછીની વાત છે. તત્વાર્થ શ્રદ્ધા એને પહેલા જે સવિકલ્પ દશાની અંદર જે તત્વની શ્રદ્ધા કરી છે એ પછી સમ્યક થઈ જાય છે. આત્માનો આવો અનુભવ થાય છે એટલે આત્માને જાણ્યો, એને સર્વ જાણ્યું, એમાં એ વાત પછી એ એના રિઝલ્ટ રૂપે સમ્યક થઈ ગઈ એમ કહેવાય. તત્વને તો જાણતો તો નવતત્વની શ્રદ્ધા એને હતી ન હતી એમ નહીં, પણ એ જે રીતે શ્રદ્ધા હતી કે જેમાં એ નવતત્વની અંદર જે જીવ તત્વ છે એ બીજા 8 થી જુદું છે, એ શ્રદ્ધા એને અનુભવ થયા પછીથી સમ્યક થઈ જાય છે કે એ આત્મા આવો છે, કેવો છે, તો કે બીજા કોઈ સાથે સંયોગાયેલો નથી, એને બીજા કોઈ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, એવો એ આત્મા છે. નવ તત્વની અંદરમાં 8 ને કાઢી 7 તો પર્યાય છે, બીજું હજી એનાથી જુદો છે. એમ ભેદ જ્ઞાન રૂપ આખી વાત જે છે એ જયારે અનુભવ કરે છે ત્યારે ભેદ જ્ઞાન, એ વખતે જે ભેદ જ્ઞાન છે એમાં એને પોતે બધાથી જુદો ભિન્ન છે એમ અનુભવમાં આવે છે. અને એ જ વાત 14મી ગાથા અને 15મી ગાથાની અંદર પણ એ રીતે વાત લેવામાં આવીને અબદ્ધ, અસ્પષ્ટ, નિયત, અનન્ય, અવિશેષ, અસંયુક્ત, એ જે બધું લેવામાં આવ્યું છે, એ બધા કથન જે કરવામાં આવ્યા છે એમાં શું છે, એમાં આત્માની સાથે બીજું કાંઈ નથી એ વાત દર્શાવવામાં આવી છે. એ 5 વસ્તુ દ્વારા એમ જણાવવામાં આવી છે. એટલે ભેદ જ્ઞાનની આખી ગાથા છે. એમાં આત્મામાં શું છે એની વાત નથી કરવામાં આવી. આત્મામાં શું નથી, આત્મા સંયોજાયેલો નથી કોઈની સાથે, આત્મા કોઈથી બંધાયેલો નથી, કોઈથી સ્પર્શાયેલો નથી, એને અનેક પ્રકારની ગતિ નથી, બધી ના 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 કરીને વાત કરી છે. એટલે એવો શુદ્ધ છે, એટલે બીજા બધાથી તદ્દન જુદો ભિન્ન છે, એવો જયારે એ અનુભવ કરે છે તો એ અનુભવમાં એવો એને આવે છે. એટલે ભેદ જ્ઞાન ત્યાં પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે. પણ છે શું, કેવો અનુભવમાં આવે છે, તો કે આનંદ રૂપે અનુભવાય છે. એ આનંદનો અનુભવ જે છે તે અસ્થિપૂર્વક વાત કરી છે, પેલો નાસ્તિપૂર્વક. પણ નાસ્તિપૂર્વકમાં ભેદ જ્ઞાન છે, ત્યાં ભેદ જ્ઞાન છે. કારણ કે બીજી ઘણી બધી વસ્તુમાં એ વાત તો હોય કે જે એમાં નથી 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 આવે, પણ છે શું એ વાત મહત્વની હોય છે. છે શું એ વાત મહત્વની છે. એટલે ત્યાં એનું એ રીતે મહત્વ છે, અસ્થિપૂર્વક ને નાસ્તિપૂર્વક બંને રીતે. એટલે ભેદ જ્ઞાનની વાત છે. અને આજે અહીંયા જે આ 99મી ગાથાની અંદર જે વાત હતી એમાં 4 બોલની અંદર પહેલા બોલની અંદર એમ હતું કે એને 12 અંગનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, અને બીજા બોલની અંદર એને ભેદ જ્ઞાન થાય છે એ વાત હતી. એટલે એ 14મી 15મી ગાથાની જે વાત જે છે એ એની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ભેદ જ્ઞાન થાય છે. બીજા બોલમાં ભેદ જ્ઞાનની વાત લીધી, ત્રીજા બોલની અંદર એને સમ્યક તો થાય છે, એટલે એને અંશે જે પ્રગટતા થઈ છે જ્ઞાનની, કે કેવળ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ થયો છે માટે એ સર્વને જાણે છે. અને ચોથા બોલમાં એને કેવળ જ્ઞાન થાય છે, આત્માને જાણે છે તો કેવળ જ્ઞાન થાય છે માટે એને સર્વને જાણવું થાય છે. અને પછી એમાં આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવની વાત પણ આજે ગુરુદેવે લીધી. એટલે આ બધી વાત જે છે એને આ રીતે આપણે સમજવાની છે. એક બીજી વાત પણ છે જે હમણાં કરી એ જ રીતે, જો અહીંયા પણ ગુરુદેવે એમ કહ્યું છે કે ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ, અતિન્દ્રિય આનંદથી આત્મા છલોછલ ભરેલો છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ ગુરુદેવ પહેલું બોલે જ છે, ગુરુદેવના વચનામૃતની અંદર પહેલું ઓમ સચ્ચિદાનંદ એમ છે. ઓમ થી તો શરૂઆત છે. સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ એનું આત્માનું સ્વરૂપ છે. ઓમ સચ્ચિદાનંદ. અને અહીંયા એક વાત સમજવા જેવી વાત છે જે જ્ઞાનની, કે જેણે સાકરનો સ્વાદ લીધો તેનાથી ભિન્ન જેટલી કડવી ખાટી મીઠી ચીજ છે એ તેનાથી ભિન્ન છે એવું જ્ઞાન થઈ ગયું. સાકરનો સ્વાદ લીધો એટલે બીજું બધું એમાં નથી. મીઠાશ સિવાય ખટાશ કે ખારાશ કે તીખાશ કે બધું જે છે એ આ જે મીઠાશ જે લીધી એનાથી એ બધું જુદું છે, જુદા પ્રકારનું છે, એમ જ્ઞાન ભાન થઈ જાય છે. તો એવી રીતે આત્માનો અનુભવ થતા એ કોઈ આ બંધાયેલી વસ્તુ કે એવી નથી કે આ વિભાવી ભાવ જે કે એવી કોઈ વાત એમાં છે નહીં, શુભાશુભ ભાવ કે કસાય કે એવી કોઈ એમાં વાત છે જ નહીં. એનાથી જુદો તદ્દન ભિન્ન છે એ વાત એમાં આવી જાય છે. એમાં કોઈ દુઃખ નથી, આકુરતા નથી, વ્યાકુળતા નથી, કોઈ ઉપાધિના ભાવ નથી, કોઈ ચિંતાનો ભાવ નથી.
એટલે એવો એ આનંદથી ભરેલો છે એમ કરી એને વાત કરવામાં આવી. તો એવા આત્માના આ અનુભવની વાત સમજાવી. તો સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે